सत श्री अकाल। पंजाब स्टार टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलप्रीत कौर लेके हाजिर हाँ प्रोग्राम स्पैशल रिपोर्ट दे विच असीं पंजाब दे नाल जुड़े हुए अहम मुद्दों के उत्ते विचार चर्चा करांगे। सब तो पहला गलबात करांगे लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस के उत्ते FIR दर्ज कर ली गई है। बैंस दे नाल होर 6 जने ने, होर 6 जिहड़े व्यक्ति ने बैंस तो इलावा उन्हां दे उत्ते भी जिहड़ी FIR है दर्ज की गई है। ये मामला जबर जनाह दे नाल जुड़िया होया है, जो एक महिला काफ़ी लंबे समय तो लुधियाना कमिश्नरेट दफ्तर के बाहर धरने ते बैठी सी और लगातार FIR की मंग कर रही सी। लंघे दिनी अदालत ने हुक्म दिते ने कि बैंस के खिलाफ जी FIR है दर्ज की जाए और उन्होंने हुक्मां के तहत जी FIR है दर्ज की गई है। इस पूरी खबर के बारे विस्तारपूर्वक चर्चा करांगे। साडे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार जय सिंह छिब्बर। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कमल। सर लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस उस वेले सब तो वड्डे विवाद विच आउंदे ने जदों उन्हां दे उत्ते जबर जनाह दा दोष एक महिला दे वल्लों लगाया जांदा है जिस दे पति की मौत हो चुकी है और कोई झगड़े नूं लैके निपटारे दे लई सिमरजीत बैंस कोल जांदे ने और उस तो बाद वो मीडिया च आके कहंदे ने कि उन्हां दे नाल जबर जनाह होया, एक बार नहीं होया वार-वार होया और उन्हां दे मसले दा जिहड़ा हल है वो भी नहीं कीता गया। लगातार विवाद वधदा गया और वो महिला दे वल्लों लंबे समय तो लुधियाना कमिश्नरेट दफ्तर के बाहर जिहड़ा धरना वो लगाया गया। बहुत सारिया पार्टियां उस महिला के समर्थन च आईयां और फिर एक दिन जिहड़ा लंघे दिनी अदालत जिहड़ी आ काफ़ी लंबी जद्दोजहद तो बाद, लंबी दौड़ भज तो बाद महिला के वल्लों लंबी दौड़ भज जिहड़ी है की गई है और उस तो बाद अदालत ने जिहड़े हुक्म दिते कि सिमरजीत बैंस के खिलाफ जिहड़ी FIR है वो दर्ज की जाए और अज बैंस ते 6 होर व्यक्ति जिन्हां दे खिलाफ FIR जिहड़ी है दर्ज की गई है। कमल जी देखो, जिहड़ा यह जबर जनाह दा मामला है ये बहुत पेचीदा मामला है। इस मंच ते जे आपां गल करदे हां तां कई अजिहियां जथेबंदियां खास करके जिहड़ियां वूमैन सोसाइटी नूं रिप्रजेंट करदियां वो कई तरह दियां उंगलियां भी चुक सकदियां, सवाल भी खड़े करदियां। अज हालात वो बने हुए ने कि समाज का कोई भी वर्ग है जिहड़ा वो सच सुनन नूं तैयार नहीं, ना सच कहण नूं तैयार आ ना सच सुनन नूं तैयार आ। जदों मामला बहुत वध जांदा है जां कोई गल अजिही है जदों राजसी रूप ले जाता है तो उसकी असल जी दशा तो दिशा कुछ होर बन जाती है। हुण जिहड़ा ये मामला है अपने लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान नाल जुड़िया, ये भी एक तरह का सियासी मुद्दा बन गया। ये दो कारण ने, एक तो देखो सुप्रीम कोर्ट की सीधी डायरैक्शन आ भी जदों भी कोई जबर जनाह का मामला आता है उदों तुसीं तुरंत सब तो पहला पुलिस रिपोर्ट आ जिहड़ी FIR आ वो दर्ज करनी आ। ते जबर जनाह के मामले विच, छेड़छाड़ के मामले विच 0 FIR कट्टण दा भी ओह हैगा प्रावधान आ भी तुसीं 0 FIR भी कट्टी जा सकदी आ। इस मामले दे विच कहण दा भाव यह आ कोई पुलिस दा थाणा ये नहीं कह सकदा भी जदों कोई उत्थे औरत चले जावे भी मेरे नाल इदां दी धक्केशाही हुई आ, जबर जनाह होया, छेड़छाड़ हुई आ कि पुलिस आ जिहड़ी उसदी FIR दर्ज करन तो बयान लेण तो इग्नोर नहीं कर सकदी। इसे करके वो जिहड़े उहनूं नेड़े ठाणा पैंदा उत्थे वो 0 FIR कट्टण दा भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरैक्शन दित्ती हुई आ। हुण इन्नी देर FIR क्यों नहीं हुई, की मामला रहा, औरत नूं पुलिस का जिहड़ा उत्थे कमिश्नरेट का दफ्तर आ बाहर धरना भी देना पिया, सब कुछ करना पिया। मामले दे विच जिहड़ियां दूजियां धिरां उन्हां ने हाई लैवल भी कीता ते चलो पहलां उत्थे दी जिहड़ी लोकल जिहड़ी थल्लड़ी अदालत आ उन्हें जदों उत्थे पटीशन पाई जाती है, इतगासा पाया जाता है कंपलेंट वालों, उहनूं रद्द कर दिता जाता है। फिर वो औरत की जिहड़ी कंपलेंट आ उहदी थल्ले वाली जिहड़ी अदालत के फैसले नूं हाई जिहड़ी उपरली अदालत आ उहदे विच चैलेंज करदी है। उपरली अदालत फैसला दिंदी आ कि FIR दर्ज आ जिहड़ी वो होनी चाहिदी आ। मैं इस गल दा शुरू तो हामी रहा कि जिहड़ी पुलिस आ वो किसी भी मामले दे विच सीधी FIR नहीं करती कदे भी,
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਪੁਲਿਸ ਕਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰੀਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜੇ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ FIR ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਸ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਬਾਅ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਦੋਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਈ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਰੇਪ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ, ਮੈਂ ਰੇਪ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬਾਲੜੀ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਪਰਸਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਰੇਪ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਉਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੂਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਦੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕਲੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ, ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਦਾਗਦਾਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਦਾਗ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਪ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਸ਼ਾਇਦ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਤਰੱਦਦ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ FIR ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅੰਡਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰੱਦਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਹੂਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਰੱਖੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ CBI ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਔਰਤ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੰਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਖ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ RSS ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਧਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ NOC ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਮਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ RSS ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਕੋਈ BC ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਤਰੁੱਤ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕੋਈ ਛਪੋਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਪਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਕ ਪਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਆ, ਢੰਗ ਆ, ਜੋ ਨਿਯਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਸ ਉਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੱਲੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਂਸ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਵਾਧੂ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟਾਫ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ CTU ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੈਨਲ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ DPR ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ DPR ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਬੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਵੀ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕਿਆ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ CTU ਦਾ ਜਿਹੜਾ GM ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਠੇਕੇ ਪਰ ਕਰਦਾ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਬਲੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ DPR ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦੀ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੋਈ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੱਤਾ ਦੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰੋਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੋਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਲ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਾਵਤ ਆ ਭੇਡ ਚਾਲ ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਜਿਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦੇਤਾ ਉਹਤੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਕਿਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ, ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਜ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੋਰੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਡੋਰੀ ਲੈਣਾ ਦੋਨੇ ਅਪਰਾਧ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਪੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਣਾ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਹੇਜ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭੇਡ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਫਸਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 4 5 ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ +2 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਸਾਂ +2 ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਪੂਲਰ ਲਾਏ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਪੂਲਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆ, ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਏ ਆ ਚਾਹੇ ਬੀ ਆ। ਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਇੰਨਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣੀਆਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ
ਕਿਆ ਬੀਤੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਗਦੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਨੇਟ ਔਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ RSS ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ NOC ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ TV। ਧੰਨਵਾਦ।